प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पढ़ाने जा रही ਹਾਂ इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 जिसनों मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स के नाम नाल भी जानिया जाता है। 1857 के विद्रोह तो बाद 1858 विच इंग्लैंड की पार्लीमेंट ने भारत विच एक महत्वपूर्ण एक्ट पास किया जिस अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी की बजाय इंग्लैंड का सीधा राज भारत च स्थापित हो गया। कोर्ट ऑफ डायरैक्टर की जगह सैकटरी ऑफ स्टेट को सारे अधिकार दिते गए। इंग्लैंड की सरकार को महसूस होया कि भारत के सरकारी ढांचे विच कुछ सुधार करने की जरूरत है, इसलिए 1861, 1892 और 1909 ईस्वी विच इंग्लैंड की पार्लीमेंट्री ने भारत के संविधानिक विकास लिए 3 महत्वपूर्ण एक्ट पास किए। इन्हों इंडियन काउंसिल्स एक्ट के नाम नाल जानिया जाता है। 1909 के एक्ट के कारण की सन डिससैटिस्फैक्शन विद द एक्ट ऑफ 1892। 1909 तो पहला 1892 ਦੇ ਵਿੱਚ एक एक्ट पास किया सी जिस तो साडे भारती ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ डिससैटिस्फाई सन। 1892 ਦੇ एक्ट ਵਿੱਚ केंद्री ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਿਕ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ ਤੇ बहुत थोड़े गैर सरकारी मैंबरों को चोण राही चुनिया जाता सी। चोणां की विधि संतोखजनक नहीं सी ते मैंबरों के अधिकार भी सीमित सन। मिजरीज ऑफ द इंडियन पीपल ड्यू टू प्लेग एंड फेमाइन्स। भारत के ਵੱਖ-ਵੱਖ भागों में 1896 तो लैके 99 तक प्लेग फैली जिस नाल 1,73,000 मौतां होईयां। 1899 ਦੇ ਵਿੱਚ अकाल पै गया जिस नाल 12 ਲੱਖ मौतां हो गई। महाराष्ट्र के नौजवान दमोदर ने प्लेग कमिश्नर मिस्टर रैंड और सैनिक अफसर लैफ्टिनेंट आयरस्ट ਨੂੰ कतल कर दिता ਤੇ बाल गंगाधर तिलक ने केसरी पत्र राही विदेशी शासन ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ मौतों का जिम्मेवार ठहराया। एंटी इंडियन पॉलिसी एंड मेजर्स ऑफ कर्जन कौन सी? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1899 तो 1905 तक। उसने कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट पास किया जिस विच कलकत्ता कारपोरेशन चों सारे भारतीयों को कढ़ दिता। इंडियन यूनीवर्सिटी एक्ट पास किया जिस विच यूनीवर्सिटियां ते सरकारी कंट्रोल स्थापित करता। 1905 दे विच बंगाल की वंड कर दी ते राष्ट्रीय एकता को कमज़ोर करने की कोशिश की। उसने इंडियन नैशनल कांग्रेस को समाप्त करने की कोशिश की। डिवेलपमेंट आउटसाइड इंडिया। आयरलैंड के स्वतंत्रता संग्राम के नाल ते 1905 दे विच जापान का रूस को हराउण दे नाल भारतीयों को असाधारण उत्साह दिता। ह्यूमिलेशन ऑफ इंडियन अब्रॉड। दक्षिणी अफ्रीका दे विच भारतीयों को घृणा की नज़र नाल देखा जाता सी। उन्हां ते अनेक बंदिशां सन। इंग्लैंड विच भी उन्हां नाल भैड़ा सलूक किया जाता सी। भारतीयों को महसूस होया कि जेकर उन्हां दा देश तंत्र होवे तां उन्हां दी ये दुर्दशा ना होवे। प्रोपोगेंडा ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट कौन सन? 1905 दे विच गर्म दल का उत्थान होया। इस दे नेता सन बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय ते बिपिन चंद्र पाल, जिन्हां ने ब्रिटिश सरकार की सख्त शब्दों च निखेधी की। इन्होंने राष्ट्रीय अंदोलन को शक्तिशाली बनाने लई निडरता, वीरता, देशभक्ति, आत्म बलिदान दियां, आत्म सम्मान दियां भावनावां जागृत करने विच महत्वपूर्ण योगदान दिता। एडवेंट ऑफ मिंटो एंड मॉर्ले। लॉर्ड मिंटो को 1905 विच भारत का गवर्नर जनरल ते वाइसराय नियुक्त किया गया ते मंत्रीमंडल विच लॉर्ड मॉर्ले को सैकटरी ऑफ स्टेट नियुक्त किया गया। इन्हां दे आउण नाल 1909 का एक्ट पास किया गया। डिमांड्स ऑफ मुस्लिम डेपूटेशन। 1 अक्तूबर 1906 को आगा खान की अगवाई हेठ 35 मुसलमानों के डेपूटेशन ने वाइसराय नाल मुलाकात की और कहा कि लैजिसलेटिव काउंसिल अपनी कौम की योग प्रतिनिधिता करने लई वक्री चोण प्रणाली और अपनी जनसंख्या के हिसाब नालों वधेरे प्रतिनिधि भेजने की मांग की। लॉर्ड मिंटो ने पूरा विश्वास दिवाया कि उन्होंने मंगां ते ध्यान रखा जाएगा। वायलेंट एक्टिविटीज़ ऑफ नैशनलिस्ट। बंगाल में अंग्रेज अधिकारियों ते बम सुट्टे गए। बंगाल के लैफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रियो फ्रॉजर को मारन की निसफल यत्न किया गया।
महाराष्ट्र ਵਿੱਚ ਦਮੋਦਰ ਚਾਪੇਕਰ, ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚਾਪੇਕਰ, ਸਵਰਕਰ ਬ੍ਰਦਰਸ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੂਫੀ ਅੰਬਾ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਪਿੰਡੀ ਦਾਸ ਆਦਿ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਸਖਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਰਮ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ 1909 ਦਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਰਿਫਾਰਮ, ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਸੁਧਾਰ, ਦਮਨ ਤੇ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ। 1909 ਦਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸਨ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਐਂਡ ਪਾਵਰਸ ਆਫ ਸੈਂਟਰਲ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਉਂਸਿਲ। ਕੇਂਦਰੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 60 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰ 69 ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 37 ਸਰਕਾਰੀ ਸਨ ਤੇ 32 ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨ। 32 ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। 27 ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 13 ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ, 6 ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, 6 ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ, 1 ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ 1 ਬੰਬਈ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਐਂਡ ਪਾਵਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਉਂਸਿਲ। ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਉਂਸਿਲਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ 52, ਬੰਬਈ ਦੇ 47, ਮਦਰਾਸ 'ਚ 47, ਯੂਪੀ ਦੇ 47, ਪੰਜਾਬ 'ਚ 25 ਤੇ ਬਰਮਾ 'ਚ 16 ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨ, ਕੁਝ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬੋਰਡ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਟਡ ਐਂਡ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟਰੀ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼। ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਤਾਂ, ਧਰਮਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸੰਪੱਤੀ, ਟੈਕਸ, ਉਪਾਧੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਮਿਊਨਲ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਫॉर ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਵਿੱਚ 6 ਸੀਟਾਂ ਨਿਯਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਫॉर ਦਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਆਫ ਦਾ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਉਂਸਿਲ। ਬੰਗਾਲ, ਬੰਬਈ, ਮਦਰਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੋ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇ। ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੀ ਜਾਂ BA ਪਾਸ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਇਸਤਰੀਆਂ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇੰਟਰੈਕਟ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ। 1909 ਦੇ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਅਪਰਤੱਖ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਲਦਾਰ ਜਾਂ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੈਂਟਰਲ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਦੇ ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਸਨ। ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਿਲਸ ਐਂਡ ਵਾਇਸਰਾਇਜ਼ ਕਾਉਂਸਿਲ। ਭਾਰਤ ਦੇ KG ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਸੈਯਦ ਹੁਸੈਨ ਬਿਲਗਰਾਮੀ ਨੂੰ ਮੌਲੇ ਦੀ ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। SP ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੇ ਲੈ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਿਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਸਟਰੈਂਥ ਆਫ ਗਵਰਨਰਸ ਕਾਉਂਸਿਲਸ। ਬੰਬਈ, ਬੰਗਾਲ, ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਡਿਫੈਕਟਸ ਐਂਡ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਡਿਫੈਕਟ ਸੀਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਪਰਤੱਖ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਹਦੀ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਸੀ। ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨ ਜੋ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ
ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਸੀ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। 2 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ 1 ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ।